रौनक जुल्फों से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सल्ले अला नबियना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ग्रानो कदरमनो औरिदुनको दरना सफ़र प्रोग्राम औ दा सफ़र खसूसी लकी FM 88 ना हर माजीगर चलोरना तर चलरनीमो बजो पोरे बताओस्ता उड़ान कीजिए। पदे प्रोग्राम के बगरानो कदरमनो इज़्ज़तमनो औरिदुनको दे इस्लामी वाक़ियात दे इस्लामी मसाइल दे इस्लामी सबक तासो ताल्लुक की FM 88 ना पेश कीजिए नशर कीजिए बा दा वक्त ज खपल दरना सफ़र पदे प्रोग्राम के हर कले वायमा ठोलो औरिदुनको ता ग्रानो कदरमनो औरिदुनको नन दे प्रोग्राम असल मौजू और उन्वान दा दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा चिप मुकाबले के कुम फ़िरऔन मुकाबला कौला दे फ़िरऔन हालात ज़िंदगी दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नबूवत दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे सुमरा तकालीफ तेर करी दी दे फ़िरऔन दलासा हग फ़िरऔन मुतालिक पनन तासो ता औड़ान दे को चे फ़िरऔन सोकु दे कुम शहर चे पैदा शवायो द ओरिजिनल नाम सशायो फ़िरऔन सरंग ज़िंदगी तेर कड़े वा ग्रानो कदरमना औरिदुनको फ़िरऔनैन ढेर प दुनिया बांधे तेर शवी दी खुयो फ़िरऔन चागा दे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पारा दर्द सर जोड़ शवायो हग फ़िरऔन असल नामो मौसब बिन वलीद बिन रैयान दा फ़िरऔन चकुमो दाद अफ़गानिस्तान यो शहर बलख ओसिदुन कायो उम्र तकरीबन 400 कालो तारीख़ इस्लाम किताब च ढेर इंतहाई मुजर्रब किताब दा हक़ी के लिए शवी दी चपदे 400 कालो के फ़िरऔन ता सर खुश हनो लगी दिल यानी मतलब फ़िरऔन सर हनो खुश तला पदे 400 कालो के फ़िरऔन चकुमो आ ढेर इंतहाई ज़्यादा गरीब हो ढेर लाचार हो बेबस हो दई बलख शहर नवत यो बल शहर तलाड़ च इगा नाम दा बनो यक्षय शहर तच दय लाड़ नो अल तके फ़िरऔन सरा यो बल मलगरा दे फ़िरऔन वालो हगा मिलाओस हगे नाम हो हामान च कला सर मिलाओस हामान फ़िरऔन सरा दोस्ती उकड़ला च दोस्ती और सर उकला नो द फ़िरऔन और दे हामान हालात यो रंगे हो यानी मतलब दार आ गए च फ़िरऔन और हामान इंतहाई गरीब उलल दूसरा बिल्कुल बेखी रोजगार न हो दो बदे दो वक्त मड़े और रोटे तब चिकुमा दवाई च तरसाव के दल नो दो लाड़ल बने अक्षय शहर ना मिसर तलाड़ल ची मिसर तलाड़ल अल तो दो मिसर बादशाह तयो खत लिख ची मिसर तो दो चरंग गड़े दल खत लिखलो ना मख चे दो चुंके डेर तो इसलिए उपशो मजले कड़ायो नो दो पे वो खरबूजो बाग बांधे वरल ची फ़िरऔन सरद हामान द खरबूजो बाग तावरनीस दो सोल नागा बाग ची कुमा गेच डेर खुले खुले जेड़े जेड़े खरबूजे वे नो फ़िरऔन खुद चूंकि उजायो हामानो सराओ पर सफ़र बांधे हो नो दो दगा खरबूजो तजड़ोस नो खरबूजो च कुम बाग मालिक को हगे ते वेला च कुर्बान मुश्ता द खरबूजे रा कच मुझे उखरुज कच ढेर लरे वतन न रागली मुर मुसाफिर यो मुर सर इमदाद का हगे तो वेल चेहरा तासो मुसाफिर यो तासे पसवाल बांधे बचकारो दासे ओ को च मा सर नन मजदूरा को दल त खरबूजे जो टोलाओ औ मंडई ते और तासो बेहतर मंडई पोरे यो च खरबूजे कला खर्ची से ओ बे राय सो बे बताओ तखपला मजदूरा दरकाऊ दो द्वाड़ा हामान और फ़िरऔन च कुम बाग वाले कटशवे खरबूजे वे आए मंडई ते ओड़ले यकीन वो सा तच मंडई च व खरबूजा दी जिम्मेदार वाला नस्ल खर्चा दो ब्या वापस राल चिकला जिम्मेदार आगा पले खरबूजे आगा से उकतले वो तवेल चदा वाले वही बई मंडई च खोचा हम पता खरबूजो बांधे बोले न उकड़ला आगा जिम्मेदार तवेल च मा तो होता से दोरा बदबख्त अशकारो च मा नोर क्लब खरबूजे बाग च खरसे दले नन तासो मंडई ते ओड़ले खरबूजे खर्चे न सोले नो फ़िरऔन और हामान सोचो को चेहरा दा जिंदगी हो बमुर बांधे डेरा तंग सी दा बमुर चरंग को नो फ़िरऔन च कुमा दा पह वक्त मिस्र बादशाह तो यो खत लिख बादशाह ते उतौलिकल चे बादशाह सलामत मुर दलरे वतन न रागली अफगानिस्तान ना बादशाह सलामत मुर नौजवानान यो मुर तकार रोजगार रख बादशाह ते कला खत मिलाओस तारीख़ इस्लाम किताब लिखे दे अल्लाह कुदरतुन तो गोर चे दे फ़िरऔन किस्मत चकुंदा गा कुलावे दो वाला बादशाह दे द खत चकुमा दा कला उली दो पढ़ावे क ये खत प बारे के बादशाह बल खत होता उली चे बई तासु कुम कार कवला तासु चशाइस ददे कुम कार कवला से मा पमल फ़िरऔन बे खत तौली के बादशाह सलामत पम्यास्तो पकालो कालो दा खुश कब्रिस्तान प्रोत यो कब्रिस्तानो मिस्र इलाके च डेर घट कब्रिस्तान कुर्बान जबा दे कब्रिस्तान दारोगा लगे बादशाह त कलागा खत मिलाओ सो बादशाह कलागा खत तो कतल नो बादशाह फ़िरऔन त चकुमा दा
رضامندتیا ورکړله چې بالکل تاسو د دغه قبرستان چې کوم د دې خیال ساتو. نو فرعون سره د حامان بچون کې فرعون خدمت کاو. فرعون د قبرستان داروغه وګرځیدو. بادشاہ ته لیکلی و خط چې داروغه باندې چوک چې خپل مړی راری او د قبرستان چې شخی ایغه قبر په بدله کې به یو درهم ونه اخلم. الله قدرتونه ته ګوره چې په حق کال باندې وبا خوره شوله او د مصر کې قتلونه زیات کېدل، یعنی مړي زیات کېدل. بس کس راځه او مړی چې کوم د قبرستان ته راروا شخوی فرعون ته یو درهم ورکېده. کتاب تاریخ اسلام لیکي چې دا سلسله تر 2 کالو پورې جاری ولله. 2 کالو پورې فرعون سره بلها دولت راغی، ډیر انتهایی زیات دولت راغی فرعون سره. وخت یې رده چې بادشاه مصر په هغه وخت باندې کومو هغه په ملک باندې قحط سالی رااله، تنګي پر رااله، رعایا تنگ شول، عوام رالل بادشاه ته کېناستل چې بای موږ خو چې کومه دله لور مرو. بادشاه حیران او پریشان و چې اوس پس کېږي ګردي ملک چې تنګي رااله، ملک چې خصوصتانې دي قحط و اوس په اوس چې کېږي. نو فرعون چې کومه د پاک ټایم چې بادشاه ته ورته ویله چې بادشاه سلامت زه تا سره میلاوېدل غواړم. بادشاه ورته ویل بالکل رایسه. بادشاه سره چې میلاو سو فرعون ورته وایي چې بادشاه سلامت تا په یو ټایم چې ما سره ښېګړه کړې وه قربان زه د هغې ښېګړې بدله اوس درکول غواړم. بادشاه سلامت ورته ویل چې هغه څرنګه وتلی چې دا تا وله څوره رعایا ده که نه څوره عوام دي دې ته ورته ووایو چې سبا نه دې دو راځي دو ته به دا تنګي دا روزي دا روټي او دا راشن چې کومه ده دا به ورته میلاوېږي. وایي څرنګه فرعون د خپلې خزانې کولاو کړلې ځکه چې فرعون سره خو ډېر دولت جمع سلی و. نو بادشاه ډېر خوشحال سه چې یاره دا خو د کس ما سره ډېره مهرباني وکړله. فرعون خپلې خزانې ورته کولاو کړلې. بس د مصر خلق چې کوم هغه سیراب سول، هغو تنګي ختمه شوله. وخت تېرېده چې هغه د مصر بادشاه چې کوم هغه مړ سه چې هغه کله وفات سه. نو چونکې بادشاه بغیره خو بادشاهي نه چلیږي. نو د مصر خلکو دا اعلان وکړ چې یاره موږ به اوس بل چوک بادشاه غواړو. دوی یوه کمیټۍ جوړه کړله په هغه ټایم باندې. کمیټۍ چې دا فیصله وکړلی سوله چې دا فرعون چې کوم دا چې هغې اوریجنل نام و موصب بن ولید بن ریان، موصب میم عین صاد ب موصب بن ولید بن ریان دا د فرعون اصل نامه وله. چې دغه فرعون ته به موږ بادشاهي ورکولی چې دغه خو موږ سره ډېره نیکي کړې ده، ډېره ښېګړې سره کړې ده او یقیني خبره ده د موږ ملک ته دغسې کس ضرورت ده. فرعون یې د ملک بادشاه ته جوړ کړ. فرعون سره حامان چې کوم آب بطور قاضي ولګېده. نو ټیم تېرېده فرعون چونکې په جان ډېر اعتمادي و. فرعون حامان ته وتی چې زه خو د خدایي دعوه کوم. حامان ورته وایي چې خبردار خدایي دعوه ونه کې. نن نه 100 کاله وړاندې دلته یوسف علیه السلام پیغمبر تېر سلی د هغې په دین باندې د خلکو منګولې هغسې ټینګې کړي دي. تا که خدایي دعوه وکړله دا خلک به چې کومه د تا نه نفرت وکړي. نو بیا زه څه وکړم؟ حامان ورته ویله چې زه څه درته وایم هغسې کوه خو دې چې به لږ کې ټایم لګېږي. فرعون ورته ویله چې بالکل ته څه وایې هغسې به کوم. حامان ورته ویله چې اول به ته داسې وکړې چې دا مصر چې څوره مدرسې دي دیني دا ړنګې که، بیا چې څوره عالمان دي عالمان قتل که، چې څوره کتابونه دي دریای نیل ته وغورځوه. ورته ویله ټیک سله. فرعون وویله چې بس نن ناباس درس او تدریس بنس، نن ناباس به درس نه ورکولی کېږي. عالمان چې کوم هغه ټول قتل کړل، کتابونه چې کوم هغه ټول سمندر ته غزار کړل او چې کومې مدرسې وې دیني هغه ټولې ړنګې کړې. په دې چې 100 یا 13 کاله ووتل. نو چې 100 یا 13 کاله ووځي او دا خلک ستر سي او پیدا سي نو ظاهره خبره ده چې هغو ته به څه پته لګي چې خدای څوک ته او رسول څوک ته. چونکې هلته خو بېدیني راغله، بېدیني یې جوړه کړله ځکه چې کتابونه یې دریاب ته واچول، مدرسې یې ړنګې کړلې. نو چې کله دا صورتحال جوړ سو 40 کاله تېر سول. حامان ورته وایي چې اوس دغه خلکو نه پوښتنه کوه چې تاسو خدای څوک ته. نو دو به حیران اوس ته خدایي دعوه کوه، اوس یې د تا خدایي دعوې وخت ته. ولې چې یوسف علیه السلام کوم دور و اوس تېر سله ده. ها البته چېرته به چیده 1 2 3 وي خو ته خدایي دعوه وکړه. فرعون خپل رعایا ټول کړ چې رعایا ته خطاب وکړه چې نن نه بعد د تاسو خدای زه یم. فرعون د خدایي دعوه درته وکړله. ډېر کسان داسې و بني اسرائیل چې هغې حضرت یوسف علیه السلام دین باندې هغسې منګولې ټینګې کړې وې. فرعون هغو ته سزا ورکړله. سزا په دې ورکړه چې کوم د فرعون وال قوم و کپتیان هغو خدمت باندې دا بني اسرائیل ولګول چې تاسو به د موږ دغه چې کوم کسان ماول دي هغو خدمت پکوو. بهر حال فرعون چې کومه د ځان ته یو محل تیار کړ. د مصر زنانو کې یوه زنانه وله هغې نام و حضرت آسیه. حضرت آسیه د فرعون والا کورواله ولله، خو دا دومره برګزیده زنانه ولله چې دا فرعون چېرته کور نه باره نه ده پرېښی. خو دې بیا هم د الله تعالی جل جلاله په وحدانیت باندې ایمان راوړی. نو دا حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها چې کومه وه دې به د الله تعالی وحدانیت او عبادت او ریاضت کاو. فرعون یې ور ورځې ناسته خوب یې ولیده چې 2 ونې وې
او ایغه ونه والے سانګې دومره اوږدې وې، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، منې منډانې هواغه کوزر ټیټ سلی و. دی چې چیک سه فرعون له خوب نه سبایي اعلان وکړ چې بی دا خوب تعبیر بسی. نو نجومیان یې ټول کړل، حاکمان یې ټول کړل. نجومیانو حاکمانو دا خبره ورته وکړه چې بی د تا خوب تعبیر دا چې د تا ملک دا دوه ونې چې د کومې دي دا یو ته یو حامان ده، او دا کومې څانګې چې دي دا د تا بادشاهت ده، او چې دا څانګې ټیټې سلي دي په تا ملک کې بادشاهت چې به داسې یو کس پیدا کړي چې هغې په وجه باندې به د تا سلطنت چې کومه دغه ختمیږي. فرعون سوچ وکړ چې داسې کس به چوکر نه پیدا هم نسی بیا چې ما بادشاهت ختمه، یا خو ډېره لا لرې خبره ده. بهرحال فرعون چونکې ناسته بادشاهت کوي، رعایا ورته رالل، یعنی عوام چې کومه ورته رالل، ورته وایي چې قربان اوریا دریای نیل په کالو کالو خوشی پروت ده، که ته خدای او حقیقي مانو چې خدای نو د دا دریای نیل موږ ته روان که. کتاب تاریخ اسلام لیکي چې فرعون کې یو څو خوبۍ وې. یو خو به د د لوږو امداد کاو، بل دا خبره وه چې د منې مطلب انصاف یې کاو تر یوه ټیمه پورې. نو دا یو څو خوبیو په وجه باندې فرعون چې کوم و هغې الله تعالی نه غوښته کوله. نو فرعون یو میدان و، ایګ میدان ته لاړه چې ایګ میدان نام و سعد الاعلی، سین عین دال لام الف ای عین لام یې چټی سعد الاعلی. دغه میدان ته چې فرعون لاړه، هیغ میدان کې فرعون ولکه فوج تیار که، ولکه فوج چې تیار کړه ځان سره روان که چې 2 کیلومیټره فاصله به ترې کوله، 1 لاک فوج به ده واپس که چې تاسې واپس ځئ، 6 لاک فوج پاته سه، بیا 2 کیلومیټر فاصله کوله، 1 لاک فوج نوره واپس. آن تر دې چې د فاصله طے کوله چې یو فوجي کس د سره پاته نس. د یو غار ته لاړه، یو غره ته لاړه، غره چې یو غار و، غار ته ورننوته او هلته چې کومه ده که نه رب ته په سجدس چې رحیم او کریم ذات ته حقیقي معنو کې رب ته. خو چونکې ما دا څه چې کړي دي دا خدایي دوا مې چې کړي دي دا مې د دنیا شان او شوکت ته پاره کړې ده. یا الله د دریای نیل چې خشک روان ده، یا الہ العالمین ما چونکې څه شیګړې کړي دي، هغه شیګړې په بدلې کې ما ته آخرت ګټه مه راکوه، خو دا دریای نیل دی روان سي چې دا رعایا ته زه درواغزن نسه جوړ چې د ما د مجازي خدا ول چې کومه دعوه ده چې دا دروازنه نسي. فرعون ډېر زیات وزړل. کتاب تاریخ اسلام لیکي چې ډېر زیات یې وزړل دلته په دغه غار کې. بهرحال چې دی کله فارغ سه واپس رووته، نو غار خولې چې یو کس ورته ولاړ ده. هغه کس ورته وایي چې قربان بادشاه ما خو یوه مسله راوړې ده. بادشاه ورته وایي چې نه دلته خو سړی زه خپله یوې مسلې ته راغلی یم، بیا ته څرنګه راللې؟ او ما خو چې کومه د 2 فوج واپس کړی ده، دلته خو یو بنده ما سره نه ده پاتې سله، بیا ته له کومه رالې؟ وایي قربان بادشاه سلامت، دا یو داسې ځای و چې ما ویله چې بیا به دا بادشاه سلامت چېرته اوزګار نه کې مینده. بادشاه ورته چې شاه څه مسله ده تا وله؟ هزوان ورته وایي چې قربان ما مسله دا ده چې که یو مالک او هغه خپل نوکر باندې لوی مهرباني کړي، لوی کرم نوازی یې پکړي، او هغه نوکر چې کوم د خپل مالک خبره نه مني، خپل مالک نه مکرامي کوي، خپل مالک سره دوکهبازي کوي، نو هغه مالک ته نوکر ته څه سزا ورکول پکار دي؟ بادشاه ورته وویل چې که داسې اوسي دا خبره سبا ته دربار ته رارې اول ته ته حل کړه. ویره دربار ته به ما تا سره څوک میلاوي، بیا سبا څه پته لګېږي. فرعون چې دا خبرې کولې چې دریای نیل ته یې وکتل، دریای نیل په چپو چپو روان و، داسې برډاکې ختلی دی دریای نیل. نو فرعون خو چونکې خوښ سه چې یاره دا خو ښه د سمندر راغی، دریاب راغی، اوس خو به زه چې کومه دریایه ته وتووایم چې هغه د سمندر به روان نو دی خوشحال سه. او کله چې انسان ته خوښي میلاو سي نو انسان ډېر غمونه چې کومه دي اویر سي. نو فرعون ته چې کله خوښي میلاو سله، فرعون ورته ویل ها وایه څرنګه فیصله کول غواړې؟ وایي ته فیصله ورته کوه که نه؟ وایي فیصله ما دا د ما له طرف نه چې څوک داسې مالک کي چې په خپل نوکر باندې ډېرې مهربانۍ کړي، کرم نوازۍ یې کړي، او بیا یې نوکر هغه مالک خبره نه مني، نو هغه نوکر ته د دغه دریاب چغر کول پکار دي. ازوان ورته وایي چې قربان ما ته دستخط وکړه په دې فیصلې باندې. وایي نه پین سته او نه کاغذ ته، پین قلم کاغذ یې ورته واخېسته او ساین یې پوک چې ساین یې درته پوک. فرعون روان ده په خوښۍ سره، ځوان ونه روان سه چې فرعون بیا ځوان پسې وکتل، ځوان نه، چونکې دا خو جبرائیل علیه السلام او ده ته پته نه وله. بهرحال فرعون خلکو چې دا دریای نیل ولیده چې په چپو چپو روان ده، نو خلکو حیران او پریشان سله چې واقعي دا خو چې کومه ده فرعون واقعي ده چې خدای ده. بهرحال دته چې نجومیانو کومه خبره کړې وه چې یو کس به پیدا کېږي او هغه به د تا رعایا د تا سلطنت چې کومه ده هغه به ختموي. نو فرعون انتهایی پریشان سو او وی ویله چې نن ناباد چې کوم شادي شوده کسان دي، یعنې چې چا ودونه سلي هغه به کورو ته نه ځي، او چې کومې زنانه وې هغو حملدارې ښځې وې، یعنې په ګېډو باندې بچي وو، وی ویله چې هغه ټولې زنانه دې مړې کړلی سي، هغه ټولې زنانه یې چې کومه ده قتل کړلې، چې کوم معصومانان به پیدا کېدل هغه به یې حلالول.
نو دو به کور په کور تلاشي اخیستله. تاریخ اسلام کتاب لیکي چې 70,000 بچي شهیدان کړي د فرعون د دغه یو کس په بدلې باندې. د حضرت موسی علیه السلام مور لله هغې کور هغې دروازې ته چې کومه ده فرعون فوج راغی. نو دو خو به کور په کور تلاشي کوله. نجومیانو وتلو چې 3 ورځې چې به نن دا کار تاسو کمپلیټ کوو، 3 ورځې چې به نن چې کومه دغه کس پیدا کېږي د مور رحم ته به رادرومي. نو موسی علیه السلام مور چې کومه وه د موسی علیه السلام پلار چې کوم آی د فرعون په دربار چې خادم و. نو مور هغه فرعون دربار ته لاړله او هلته حضرت موسی علیه السلام پلار سره ملاقات وکړ. سبایي ته چې کېدل نجومیانو ورته وویله چې بس هغه کس چې کوم ده چې هغې نه د تا سلطنت خطره وه هغه د مور ګېډې ته لاړ. بس فرعون دا ظلم و ستم ولګاو آن تر دې چې د فرعون لشکر چې کومو د موسی علیه السلام کور تر داخل سه، چونکې موسی علیه السلام خو پیدا شوی و، ټیم تېرېده. موسی علیه السلام چې کله پیدا سه دا فوج به ورځ په ورځ یو کور ته بل کور ته دې شه ټیم تېرېده چې موسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه. چې دنیا ته تشریف راوړه نو یو موسی علیه السلام کور پاته سه په ګردي مصر کې. فوج راغی د موسی علیه السلام کور دروازه وټکوله. مور یې ورته ووتله چې مور یې کله ولیدل چې دا خو فوج ده نو مور غېږي چې خو حضرت موسی علیه السلام و. نو دې سوچ وکړو چې دا فوج خو چې کومه ده دا خو ظالم فوج راغی، دا خو چې ما نه موسی علیه السلام وویني چونکې موسی علیه السلام خو کړه چای ده نو دا خو به ما نه حلالوي. نو دې نه ښه دا ده چې سبا یې فوجیر ته حلالوي چې زه خپله چې کومه د اور تنور ته وونم. داسې یو تنور بلېده د اور ول ایږه ته حضرت موسی علیه السلام ور واچاو. چې موسی علیه السلام یې ور واچاو فوج ته دروازه خلاصه کړه. فوج راغی لټ په لټ یې کور ولټاو خو منده نه څه. تنور ته یې چې وکتل فوجیانو ویله چې دغه چې خاصې اور بلېږي دغه چې به څه وکړي. دو ته تلاړل ووتل. موسی علیه السلام مور ډېره پریشانه وه او زر تر زره راله دروازې بند کړله په دو راله او چې کله یې تنور ته وکتل سوچ یې کاوه چې تنور چې خو به مې اوس په زوی باندې لمبې بلې شوي، خو چې دا راله او تنور ته یې وکتل نو تنور چې حضرت موسی علیه السلام یې جنتي ماڼۍ سره لیبې کوي نو مور یې دلته فوراً په سجده سوله. مور ته الهام وسه چې قربان ته د موسی علیه السلام چې کومه ده دا دریاب ته وغورځوه. نو مور یې داسې کار وکړ چې د موسی علیه السلام یو ګوانو هو ترکان هغې ته خبر ورکړه چې غواړي دی. اترکان راغی موسی علیه السلام مور ورته وایي چې قربان ته ماته یو صندوق تیار کړه هغې په بدلې چې بس تا ته رقم درکړو. ترکان ته پته ولګېدله چې دا صندوق موسی علیه السلام مور ولې جوړوي. ترکان د لاړ فرعون دربار ته ورغی. فرعون ته دا خبره کوي چې تاسو نه یو کړه چای پاته سلی ده. نو هغه ترکان دا سوچ وکړو چې یاره فرعون به ماته ډېر انعام راکړي. دا یې لاړ فرعون دربار ته چې کله لاړ او فرعون ته د خبره شروع کوله نو دی الله تعالی ګونګ رغېدا یې نس دربار نه فرعون ته یې وباسو مړه دا خو ګونګ راغلی ده خو خبرې نه دي زده چې دا یې له دربار نه ووت هغه ترکان دروازه به روغه سوله بیا وترګټ سه بیا چې کومه د ګونګایس د سوچ وکړو چې دا خو د موسی علیه السلام مور چې کوم کړه چای ده دا خو ډېر برګزیده کس ده. بیا راغی موسی علیه السلام مور ته صندوق تیار کړ. بل روایت کې لیکي تاریخ اسلام کې چې نه موسی علیه السلام ته صندوق چې کوم و د حضرت جبرائیل علیه السلام له جنت نه راوړه. بهرحال دا 2 روایت دي. موسی علیه السلام ته چې کله صندوق تیار سه نو موسی علیه السلام مور صندوق چې خپل بچای واچاو او دریاب ته وغورځاو دریای نیل ته. د دغه دریای نیل په غاړې باندې فرعون یو جان ته محل والاو او هغه محل ته چې کومه د یو ویاله یو نهر تیر کړاو نهر او په هغه نهر چې کومه آپ د محل باندې ډایرکټ وتلایو. نو حضرت موسی علیه السلام چې دریای نیل ته واچاو موسی علیه السلام یو خور لله او هغه خور ته حضرت موسی علیه السلام مور ویله چې ته په دې دریاب غاړې ځو سره چې دا حضرت موسی علیه السلام چې دا بچای مې تر کومه پورې دا دریاب وړي خو چې څوک تر باندې پوه نسي. خور یې روانه وه دریاب په غاړې باندې تلا حضرت موسی علیه السلام سره د صندوق په اوبو چې د الله تعالی په قرآن چې حکم ورته کړی و چې بهی ته د خپل زوی دریاب ته وغورځوه او ما تا سره وعده د الله تعالی وتلی چې دا زوی به بیا تا سره میلاوم. فرعون په محل کې ناسته او سره حضرت آسیه بیبي ناسته ده چې هغه کوم نهر له دریای نیل نه راغلی او د محل ته هغه صندوق چې کوم هغه نهر تر کوش نهر کې صندوق روان ده چې فرعون ولید آسیه بیبي ولید. فرعون وتی چې دا خو صندوق روان ده آسیه او بالکل دا خو صندوق ته. فرعون چې کومه د صندوق کرکشي له نهر نه صندوق جان نور کوي. حضرت آسیه بیبي ورته وایي چې درځي ته تر باس چې حضرت آسیه بیبي لاس ور وجڼاو نو صندوق جان ورکړ صندوق یې روباس. فرعون صندوق خلاصوي صندوق نسي خلاصولی صندوق جان نه ورکوي. حضرت آسیه بیبي چې صندوق خلاصوه په ژبې سر یې ورته وویله چې بسم الله الرحمن الرحیم صندوق کولاوس
چې صندوق چې ولید یو کښله ماشوم بچایو تو خوشحال سو. فرعون تی چې یاره موږ خو زوی نسته د الواد مو نسته ده خوښه دې نه ده ښځې چې دا په سینې پورې ونسو. آسیې بیبي ورته ویله چې دا خو ډېره ښه خبره ده دا خو موږ ماشوم دا بیا موږ بچي په طور باندې شروع. خیر فرعون ورته ویله چې داسې نه که نه چې دغه هغه کسي. نو آسیه بیبي ورته چې نه مړه دا چېرته کېدای شي دا خو چې کومه د دریاب راوړه پته نه دا بیا کومې علاقې نه راوړی. بهرحال دو سینې پورې ته ونیول. چې کله حضرت موسی علیه السلام د پیو خوراک ټیم راغی نه د پی نه خوړلې چونکې قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې ما په موسی علیه السلام باندې د پردو زنانو پی حرامې کړلې. حضرت موسی علیه السلام ته د مصر یوه زنانه راولئ د پیو والا زنانه چې هغې الوا دي خو حضرت موسی علیه السلام د چا خوا نه خوري. بهرحال د موسی علیه السلام خور ته پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو پیدا سو یعنې مطلب میلاوس. مور ته په دو دوراله وتی چې قربان مور حضرت موسی علیه السلام خو اوبو غر کړی نه ده میلاوس. وایي چېرته میلاوس وایي د فرعون دربار کې فرعون مندلی ده. وایي اوس وایي حضرت موسی علیه السلام چې کومه د هغه پی نه خوري نو فرعون اعلان کړی ده که داسې زنانه چې هغې ولې پی دا ماشوم وخوري هغې ته زه انعام ورکړم. موسی علیه السلام مور په تیزی سره راغله زوی اولې بچی ته ورته ویله چې ته لاړه سه دربار چې دا غږ وکړه چې یوه زنانه شته چې هغې ولې پی هر ماشوم وخوري. چې کله دربار چې دا غږ وسه فرعون ته ویله چې هغه زنانه مخته کړو. چې زنانه راغله موسی علیه السلام والا مور چې کله زوی خواته کړو نو موسی علیه السلام خو خپله مور لله نو خپله مور خو خپله موري ډایرکټ چې کومه د پپیو خوراک شروع کړله. حمانو ته وایي فرعون ته وتی چې یاره فرعون بادشاه سلامت ده زنانه چې کومه ده چې دغه کړه چې وله خپله مور نه وایي نه مړه دا بیا خپله مور نه. بهرحال پوښتنه یې ونه وکړه حمانو ته چې قربان طور سره دا بچای د تا بچای ده دا بچای د یوې زنانه ولې پی نه خوري او د تا ولې پی خوري. زنانه وتی چې نه قربان دی ما بچای نه ده خو ما الله تعالی سینې کې داسې یو برکت ایښی ده چې هر کړه چې کومه ده اما سینې پی خوري. بهرحال یو بل ماشوم یې ورته وغوښته وتله چې که چېرې دا خبره وي بیا د بل ماشوم چې کومه ده تا پی وخوري. نو یو بل ماشوم یې ورته وغوښته هغې پی چې کومه ده موسی علیه السلام مور ولې پی هغه بل ماشوم هم وخوړلې. فرعون ورته وویله چې زنانه ته به سبا او بېګه راځې ما زوی هغه ته فرعون ته داسې وکړه چې دا کړه چې تت سره یوسه کور ته چې کله دی ستر سي او دی له پیو نه مات سي بیا زه ته نه رانو دې په بدلې چې بس تا ته یو درهم درکوم ورځې. موسی علیه السلام مور خپل ځان سره بیا کور ته راوست. کتاب لیکي چې الله تعالی چور کښلې وادي چونکې حضرت موسی علیه السلام مور سره واده کړی و چې ته دا دریاب ته وغورځوه دا موسی علیه السلام به بیا زه تا سره میلاوم. حضرت موسی علیه السلام بیا خپلې مور غېږې ته راغی. موسی علیه السلام سترېده چې کله د 4-5 کالو سو فرعون بیا ځان سره راوست. فرعون محل کې حضرت موسی علیه السلام لویده. حضرت موسی علیه السلام درته لویس چې درته لویس موسی علیه السلام چې کومو هغې ټیم تېری نو یوه ورځ وه یو بني اسرائیل چې کوم هغه کپتي سره لانجه و هغه کپتي ناره ور وکړله چې قربان دا بني اسرائیل چې کومه ده دا مانه نه منې کېږي. حضرت موسی علیه السلام راغی وایي څه ماجرا ده وایي ما نه لرګي غواړي او دا لرګي خو ټول فرعون وایي بهي دا لږ کې لرګي ورکړه که نه کپتي ته وتیله په څه په کمي ده او ګردا جنګل ده. بهرحال هغې انکار ونه وکړه چې انکار یې ونه وکړه حضرت موسی علیه السلام داسې چاپېړ غوندې ورکړله خو چاپېړ یې دومره دم و چې هغه کپتي چې کوم هغه هلاک شو چونکې اعلان اوسه چې بهی دا خو قتل اوسه چونکې نادانسته طور باندې حضرت موسی علیه السلام نه وشو. نو بهرحال موسی علیه السلام ته الله امر وکړه چې ته اوس دغه ځای نه لاړ شه ته لاړ شه مدین ته لاړ شه. حضرت موسی علیه السلام مدین ته لاړه چې مدین ته لاړه هلته مدین علاقې چې زنانه ولاړې وې زنانو تالاب نه اوبه ډکولې مختلف قسمه مال مویشي راوستي و هغې ته په اوبه ورکولې او چې کومه د خپلې اوبه یې کورو ته وړلې. د حضرت شعیب علیه السلام 2 لوڼه مبارکې وې چې هغې چې یوې لور مبارکې نام حضرت صفوره بیبي و. نو هغه حیران او پریشانې ولاړې وې. حضرت موسی علیه السلام ورته چې قربان تور سره ولې ولاړې وایي قربان دا اوبه چې کومې دي په دې باندې تیږه پرته ده او دا تیږه چې کومه ده دا 40 کسانو نه بغیر چې یو کس کم یې هغې نسي چیږولی. نو موږ دغه خپل مال مویشي ته اوبه هم ورکوو او کور ته به اوبه ورکړو چې دا تیږه څوک ورته چیږي. حضرت موسی علیه السلام هغه تیږه په ګوشي ته اوبو نه درې کړله. د حضرت شعیب علیه السلام لوڼو مبارکو چې چوره مال مویشي و هغې هم اوبه وڅښلې او کورو ته یې اوبه ځان سره راوړلې. چې کور ته لاړلې حضرت شعیب علیه السلام ته لوڼې وتې چې موږ خو داسې یو ځوان ولید داسې 40 ځوانانو طاقت یې لاره. نو پلار ورته وایي حضرت شعیب علیه السلام چې قربان دا کس ما سره میلاو کو 40 کسانو طاقت خو صرف پیغمبر نه بغیر بل چا سره نه
حضرت صفوره بی بیا رااله، حضرت موسی علیه السلام یې ونې لاندې ناسته د الله تعالی عبادت کوي چې قربان ما پلار حضرت شعیب علیه السلام دی غواړي. نو موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای زنانه ته به ما ته مخ ته نه ځې، زه به تا ته مخ ته ځم ځکه چې ما سترګو نه تا نه حیا راځي. وایي شه وایي بیا به تا ته لار زه څرنګه شوم. نو موسی علیه السلام ته کتاب تاریخ اسلام لیکي چې حضرت صفورې بیبي دومره اوږده لستوڼي ولل دی کپړو وال چا مخ ته نیولي او حضرت موسی علیه السلام نه پرده کوله. مخ ته ورته روان د حضرت موسی علیه السلام چې کوم طرف ته به لار کټ کېدله نو حضرت صفورې بیبي به یې طرف ته چې کومه ده کاڼی وویسته. نو حضرت شعیب علیه السلام سره حضرت موسی علیه السلام ملاو شو. نو حضرت موسی علیه السلام سره چې کله مصافحه وکړه وایي کومې علاقې نه راغلی زه خو مصر نه راغلی نام دې څه ده؟ وایي موسی. دلته موسی علیه السلام تعالی پیغمبري نه ومیلاو، خو چونکې انبیاو فطرت دای چې هغه له پیدایشي نه هغو ته چې کله نبوت میلاوېدلو اعلان الله تعالی کړی نو هغه له بچپن نه هم چې کومه د پیغمبري شان والی. بهرحال حضرت شعیب علیه السلام سوچ وکړو چې یاره دا کس که چېرې پیغمبر جوړېږي کیدونکی نو ده نه امتحان واخله. یوه امسا ولله چې هغه امسا حضرت آدم علیه السلام سے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے هغه امسا چې کومه د حضرت شعیب علیه السلام ته رسېدلی وه. حضرت شعیب علیه السلام ټنډۍ یوه ټنډۍ ولله، هغه پیغمبري ټنډۍ ولله، جنتي ټنډۍ ولله. ورته وویل چې دا ټنډۍ ته ځان سره واخله. چې ټنډۍ کله موسی علیه السلام واخیستله هغه ټنډۍ به بغیر د پیغمبر چا چیږولی نسله. هغه ټنډۍ حضرت موسی علیه السلام په یو لاس چیږه کړله. شعیب علیه السلام پوه چې دا پیغمبر ده. بهرحال ګرانو اورېدونکو ټایم اوس ختمېدونکی ده، 28 منټه باندې چلورسلې دغه جینه د حضرت شعیب علیه السلام ملاقات نه به سبا ته انشاءالله د بقیه حصه بیا بیانو. تر هغې وخته پورې الله تعالی دې موږ تاسو ته په دین اسلام باندې استقامت تر نصیب کړي. پروګرام مقصد به صرف دا وي چې موږ تاسو دین اسلام نه زه پخپله چې ما حضرت الله تعالی چې کومه ده با عمله کړي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حقیقي مینه حقدار مو وګرځي. د لوی الله په امان.